Hello students, once again welcome in the session of PSS. Students, in our last session we started with the unit number 4, that is Sales Management Part 3, in which there are two chapters. First chapter is Remuneration of Salesmen. In that there are total 3 topics. First we discussed in our last lecture introduction, then after features of an ideal wage system, and then after started with the third topic, that is compensation techniques or methods. That means how will you pay the salesman, right? તમે સેલ્સમેનને કઈ રીતે પેમેન્ટ છે એ કરી શકો છો, કઈ રીતે એમને compensation or remuneration એ પે કરી શકો છો. There are various methods which can be adopted by the company to pay the salesman. Basically here 6 methods are given. We discussed the first only salary method, discuss the benefits and limitations of that, and then after started with the only commission method. Only commission method is divided in two parts, that is commission given based on the sales quantity and commission given based on the fixed rate. Again both the methods are classified into different, right? બંને methods ફરી પાછી અલગ અલગ પાર્ટમાં ક્લાસિફાય થયેલ છે. All these methods we have discussed in our last lecture. Last lecture માં બધી methods છે એ ક્લિયર કરાવેલ હતી. Now in today's session we will discuss the benefits and limitations of method number 2, that is only commission method. Only commission method ના benefits and limitations એ ક્યા છે એ discuss કરીએ. First we'll start with the benefits. Number 1, recognizes the skill and ability of the salesman. Students, over here the salary of the salesman is not fixed. Like if the salesman increase the sales, જો salesman છે વધુ selling કરે છે, in that case he will be paid more commission. So efficient and skilled salesman will get more commission, will get more compensation, which is not possible in the salary method, right? Number 1, salesmen are motivated to sell more. Definitely, right? In this method you are paying the commission. Company છે એ commission કઈ રીતે pay કરે છે? Based on the sales quantity or sales rate, right? Selling ઉપરથી salesman ને કેટલું commission મળશે એ decide થશે. So if the salesman will sell the more, then he will get the more commission. So ultimately here salesmen are motivated to sell the more. Third one, inspired to innovate new ways and practices. Here in this method, as the commission is based on the sales, every salesman try to find out new ideas and creative ideas and ways to increase the sales. હર એક સેલ્સમેન છે એ કઈ રીતે સેલિંગ છે વધારવું, એના નવા નવા આઈડિયાઝ છે, પ્રેક્ટિસીસ છે, વેઝ છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરશે. Why? Because જો એ ન્યૂ વેઝથી સેલિંગ કરશે તો એનું સેલિંગ વધશે, and if the sales will increase then he will get more commission. Then after, salesman can easily calculate the commission. Yes students, over here as the commission is based on the sales of the salesman, he can easily calculate. Why? Because એમને ખ્યાલ છે કે મારું સેલિંગ આ મંથનું છે એ આટલું છે, તો એ સેલિંગના અમાઉન્ટ કે સેલિંગની ક્વોન્ટિટી પરથી જ પોતાનું કમિશન છે ઇઝીલી કેલ્ક્યુલેટ છે કરી શકે. સો વી કેન સે ધીસ મેથડ ઇઝ મોર અન્ડરસ્ટેન્ડેબલ ટુ ધ સેલ્સમેન. Then after, during depression creates less burden on the company. Why? Because generally during the depression period, depression in the sense જ્યારે માર્કેટમાં મંદી ચાલે છે, સેલિંગ થતું નથી કંપનીની પ્રોડક્ટ્સનું, એટ ધેટ ટાઈમ વોટ વિલ હેપન કે સેલ્સમેન ઉપર એક બર્ડન ક્રિએટ થશે. વાય? બિકોઝ સેલિંગ જો સેલ્સમેન વધારશે તો જ એને કમિશન મળશે, એટલે અલ્ટિમેટલી કંપની ઉપર એ બર્ડન આવે નહીં. ડિપ્રેશનના ટાઈમમાં પણ સેલ્સમેન છે એ કઈ રીતે સેલિંગ વધારવું એ જ વિચારશે. વાય? બિકોઝ સેલ્સમેન ઉપર એ બર્ડન છે સેલિંગ કરવાનું, જો એ સેલ્સ કરશે તો જ એને કમિશન, દેટ મીન્સ કોમ્પન્સેશન છે એ મળે છે, રાઈટ? એન્ડ લાસ્ટ વન, કોસ્ટ ઓફ સુપરવિઝન ઇઝ રિડ્યુસ્ડ. વાય? Because here salary is not fixed, right? કે જો તમારી સેલરી ફિક્સ હોય then it may happens that salesman will get lazy to increase the sales. ક્યારેક ને ક્યારેક સેલ્સમેન છે લેઝી થઈ જાય, ઇનએક્ટિવ થઈ જાય કે સેલિંગ કરું કે ન કરું, એમની સેલરી તો કેવી રહેવાની છે? ફિક્સ્ડ.
એટલે એમના ઉપર સુપરવિઝનની વધુ રિક્વાયરમેન્ટ હોય. વેરેઝ ઇન કેસ ઓફ કમિશન મેથડમાં શું થશે, એમને ખ્યાલ જ છે કે જો હું સેલિંગ કરીશ તો જ મને વધારે કમિશન મળશે. સો અલ્ટિમેટલી ધ કોસ્ટ ઓફ સુપરવિઝન કેન બી રિડ્યુસ્ડ. વાય? બિકોઝ તમારે એમના ઉપર કોન્સ્ટન્ટ સુપરવિઝનની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. એ જાતે જ સેલિંગ કઈ રીતે વધારવું એના અલગ અલગ આઈડિયાઝ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરશે. So these are the basic benefits of commission method. Now we will discuss the limitations or we can say disadvantages, ગેરફાયદા આ મેથડના. Number 1, no guarantee of a minimum amount of compensation. Right? આપણે આમની પહેલાંનો એક ટોપિક છે ડિસ્કસ કરેલ હતો, ફીચર્સ ઓફ એન આઈડિયલ વેજ સિસ્ટમ. એમાં ફર્સ્ટ ફીચર જ હતું કે પ્રોવિઝન ઓફ મિનિમમ સેલરી, કે હરેક સેલ્સમેનને મિનિમમ સેલરીની ગેરંટી છે એ મળવી જોઈએ. આ મેથડમાં એ ગેરંટી છે નહીં. વાય? બિકોઝ ડ્યુરિંગ ધ ડિપ્રેશન, મંદી ચાલે છે, સેલિંગ નથી થતું, તો સેલ્સમેનને કમિશન ખૂબ ઓછું મળશે. એન્ડ ઇટ મે હેપન કે પોતાનું સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ છે એ પણ મેન્ટેન કરી શકે નહીં, બેઝિક નીડ્સ છે એ પણ એની સેટિસ્ફાય થાય નહીં. રાઈટ? એટ ધ સેમ ટાઈમ જ્યારે કોઈ સેલ્સમેન ન્યૂ છે, ફ્રેશર છે, ત્યારે સ્ટાર્ટિંગમાં એની સ્કિલ્સ છે ઓછી હશે, ટ્રેન્ડ છે ઓછો હશે, એક્સપિરિયન્સ નહીં હોય, ત્યારે એ સેલિંગ છે એ એટલું બધું કરી શકે નહીં. તો એ સમય એવું બને કે એમને મિનિમમ વેજીસ પણ મળે નહીં. સો હિયર નો ગેરંટી ઓફ મિનિમમ વેજીસ ટુ ધ સેલ્સમેન. સેકન્ડ વન, સેલ્સમેન ગેટ સફર્ડ ઇન એડવર્સ માર્કેટ કન્ડિશન. એડવર્સ માર્કેટ કન્ડિશન મીન્સ કે જ્યારે માર્કેટમાં કન્ડિશન કેવી છે, એડવર્સ, વિપરીત છે. દેટ મીન્સ ડિપ્રેશન છે, માર્કેટમાં તમારા પ્રોડક્ટ્સની ડિમાન્ડ નથી, મંદી ચાલે છે. રાઈટ? ત્યારે સેલ્સમેન અહીંયા સફર કરશે. વાય? બિકોઝ માર્કેટમાં મંદી ચાલે છે, બટ એની ઇફેક્ટ શેના પર આવશે, એમની પોતાની સેલરી પર, એમના કમિશન પર. રાઈટ? એટલે જો માર્કેટમાં સેલિંગ નહીં હોય તો એમને સેલરી પર પૂરી મળે નહીં. સો ધ સેલ્સમેન હેઝ ટુ સફર ઇન ધીસ કેસ. Then after, number 3, unequal remuneration leads to jealousy and less cooperation among the salesmen. Generally what will happen કે જે ન્યૂ છે, ફ્રેશર્સ છે, કે જે ઇનએક્સપિરિયન્સ્ડ છે, એ એમનું સેલિંગ છે વધારી શકે નહીં. એટલે એમની સેલરી, એમના જે કમિશન છે એ કેવું હશે, લિમિટેડ, મીન્સ ઓછું. જ્યારે જે લોકો એક્સપિરિયન્સ્ડ છે, સ્કિલ્ડ છે, એક્સપર્ટ છે, એ એમનું સેલ્સ છે વધારી શકશે, એટલે એમનું સેલરી, એમનું કોમ્પેન્સેશન કેવું હશે, વધારે. તો બધાના રેમ્યુનરેશન છે એ ક્યારેય સેમ હશે નહીં. સો ઇટ મે લીડ ટુ જેલસી ઓર કોન્ફ્લિક્ટ્સ અમોંગ ધેમ. તો ક્યાંક ને ક્યાંક એમને લીધે ઈર્ષા છે, લોકો એકબીજાને કોઓપરેટ છે ઓછા કરે. રાઈટ? એવું પણ બની શકે. નેક્સ્ટ વન, increases the office and accounting work to calculate the salary of a salesman. Generally, this method increases the work or documentation work of admin department. Administrative department છે એમનું વર્ક છે વધારી દે. વાય? બિકોઝ જો ફર્સ્ટ મેથડ આપણે ફોલો કરીએ છીએ, ઓનલી સેલરી મેથડ, તો એમાં તો ખ્યાલ જ છે કે ફિક્સ્ડ છે બધાની સેલરી, 10,000 હોય તો એ, 15,000 હોય તો એ. એવરી મંથ સેલિંગ કેટલું થાય છે એ તમારે સેલરી માટે ધ્યાનમાં લેવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. જ્યારે અહીંયા શું છે, ઓનલી કમિશન મેથડમાં કે તમારી સેલરી છે એ તમારા સેલ્સ પરથી જ ડિસાઇડ થશે. તો પહેલાં તો તમે એ કેલ્ક્યુલેશન કરો છો કે સેલિંગ કેટલું થાય છે, કેટલા યુનિટ સેલ કરો છો, પર સેલિંગ યુનિટ્સ, કમિશનના રેટ શું ચાલે છે. સો ધ કેલ્ક્યુલેશન વિલ બી ડિફિકલ્ટ એઝ કમ્પેર ટુ ધ ફર્સ્ટ મેથડ. એન્ડ લાસ્ટ, unethical practices may be followed to sell the both. Why? Because here the salesman knows, એને ખ્યાલ છે કે જો હું વધુ સેલિંગ કરીશ તો જ મને વધુ છે સેલરી મળશે. સો he will adopt the unethical practices. એ ક્યાંક ને ક્યાંક અયોગ્ય રીતે પણ, ખોટી રીતે પણ સેલિંગ છે વધારી શકે, કસ્ટમર્સને ચીટ કરે, લોઅર ક્વોલિટીના ગુડ્સ છે એ સેલ કરે. રાઈટ? એક્સપાયર્ડ ગુડ્સ છે, જેની એક્સપાયરી ડેટ્સ છે જતી રહી છે, એવો ગુડ્સ પણ સેલ કરવાની ટ્રાય કરી શકે. રાઈટ? સો ઇટ મે હેપન્સ કે સેલિંગ વધારવા માટે થઈને આવી માલ પ્રેક્ટિસીસ કે અનએથિકલ પ્રેક્ટિસીસ છે એ કરી શકે. ચલો, આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? સો ધીઝ આર ધી બેનિફિટ્સ એન્ડ લિમિટેશન્સ ઓફ મેથડ નંબર 2, દેટ ઇઝ ઓનલી કમિશન મેથડ. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, આ ડિફરન્સ તમને એક્ઝામમાં ઘણી બધી વાર પૂછાય છે.
difference between salary and commission method. That means first and second method વચ્ચેનો difference છે, right? નોટ ડાઉન ધીસ ડિફરન્સ. આ ડિફરન્સ નોટ ડાઉન કરી લેજો. નો ડાઉટ તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં ઇન ડિટેલ આ ડિફરન્સ છે એ આપેલ છે. ટેક્સ્ટ બુકમાં છે જ તમારી પાસે આ ડિફરન્સ, રાઈટ? ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ફર્સ્ટ, ઇન સેલરી મેથડ સેલરી અમાઉન્ટ ઇઝ ફિક્સ્ડ. અહીંયા સેલ્સમેનની સેલરી શું છે? ફિક્સ્ડ. મંથલી સેલરી છે એ ફિક્સ હશે, સેલિંગ ગમે તેટલું થાય. whereas in commission method, commission amount is never fixed. commission ના amount ક્યારેય fixed હોય નહીં. why? because commission એટલે salary છે એના ઉપર ડિપેન્ડ હશે સેલિંગ પર, અને સેલિંગ ક્યારેય ફિક્સ્ડ હોય નહીં. સેકન્ડ ડિફરન્સ, સેલરી બેઝડ ઓન ટાઈમ પીરિયડ. અહીંયા સેલરી છે એના ઉપર ડિપેન્ડ છે ટાઈમ ઉપર. દેટ મીન્સ આઈધર ધ સેલ્સમેન વિલ ગેટ વીકલી સેલરી ઓર મંથલી સેલરી, એટલે કે ટાઈમ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે તમારી સેલરી. અહીંયા સેકન્ડ શું છે? રિવોર્ડ બેઝડ ઓન ક્વોન્ટમ ઓફ વર્ક ડન. જ્યારે અહીંયા તમને રિવોર્ડ મીન્સ સેલરી છે એ શેના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે? તમે કેટલું વર્ક કમ્પ્લીટ કરો છો, તમે કેટલું સેલિંગ કરો છો એમના ઉપર છે, ડિપેન્ડ છે, નોટ ઓન ટાઈમ પીરિયડ. થર્ડ ડિફરન્સ, સેલરી સ્ટાન્ડર્ડ એન્ડ ઇન્ક્રીમેન્ટ ડિસાઇડેડ ઇન એડવાન્સ. Whenever new salesman appointed in a company, his salary and increment policy are well decided in advance. ત્યારે અગાઉથી જ એમને જણાવી દેવામાં આવે કે તમારી મંથલી સેલરી આ છે અને દરેક વર્ષે તમને ઇન્ક્રીમેન્ટ છે આ રીતે મળશે. સો ઇટ ઇઝ ફિક્સ્ડ ઇન એડવાન્સ, એ અગાઉથી ફિક્સ છે. જ્યારે અહીંયા શું છે? કમિશન મેથડમાં રેટ્સ ઓફ કમિશન ડિસાઇડેડ ઇન એડવાન્સ. અહીંયા સેલરી તમારી ફિક્સ નથી, પણ કમિશનના જે રેટ છે, રેટ મીન્સ પર્સન્ટેજ, કે 5%, 7% એ કમિશન રેટ છે એ શું છે? ફિક્સ્ડ, રાઈટ? નોટ યોર સેલરી. દેન આફ્ટર, ફોર્થ ડિફરન્સ, ગેરંટીઝ અ મિનિમમ અમાઉન્ટ ઓફ કોમ્પેન્સેશન એઝ પર ધ ફીચર, રાઈટ? અહીંયા કોઈ પણ સેલ્સમેનને મિનિમમ સેલરીની ગેરંટી છે મળે છે કંપની તરફથી, રાઈટ? વાય? બિકોઝ એમની સેલરી કેવી છે? ફિક્સ. whereas in case of commission method does not guarantee minimum amount of income. અહીંયા મિનિમમ સેલરીની કોઈ ગેરંટી નથી. વાય? બિકોઝ સ્ટાર્ટિંગમાં તમારું સેલિંગ સાવ લોઅર હોય તો તમને કદાચ મિનિમમ વેજીસ પણ મળે નહીં. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? નંબર 5, in salary method company can calculate salary expense and prepare a budget. અહીંયા કંપનીને ખ્યાલ છે અગાઉથી એડવાન્સમાં એમના એસ્ટિમેટ્સ છે એ ક્લિયર છે કે એવરી મંથ સેલ્સમેનને આટલી સેલરી છે પે કરવાની છે. સો કંપની કેન પ્રિપેર ઇટ્સ બજેટ વેલ ઇન એડવાન્સ. કંપની એનું બજેટ પણ એડવાન્સમાં આખું રેડી કરી શકશે, એક એસ્ટિમેટ છે એ નક્કી કરી શકશે, રાઈટ? whereas in commission method total sales estimated and based on commission rate selling expenses are considered. જ્યારે અહીંયા શું છે? અહીંયા તમારે સેલ્સને એસ્ટિમેટ કરવાનું થશે. વાય? બિકોઝ સેલરી છે એ શેના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે? સેલિંગ પર, રાઈટ? તો અહીંયા કંપની છે સેલ્સ એસ્ટિમેટ કરશે, પછી એના ઉપર કમિશનનો રેટ શું રાખવો એ ડિસાઇડ કરશે, અને અકોર્ડિંગલી સેલિંગ એક્સપેન્સીસ છે એ ધ્યાનમાં લેશે. ચલો, આ 5 પોઈન્ટ્સ છે ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ બંનેના. નેક્સ્ટ, નંબર 6, salesmen are able to prepare his personal budget due to fixed income. Students, તમને ખ્યાલ છે તમારી ફિક્સ્ડ ઇન્કમ છે, એવરી મંથ તમને સેલરી છે મળવાની જ છે, રાઈટ? સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ 10,000 તમને એવરી મંથ સેલરી મળે છે, તો તમારા ફ્યુચરના કોઈ એક્સપેન્સીસ છે એ તમે એડવાન્સમાં પ્લાન આઉટ કરી શકો છો. વાય? બિકોઝ યોર સેલરી ઇઝ ફિક્સ્ડ, યોર ઇન્કમ ઇઝ ફિક્સ્ડ. whereas in case of commission method, salesmen are not able to prepare fixed budget due to the fluctuating income. અહીંયા સેલ્સમેન છે અગાઉથી કોઈ બજેટ છે પ્લાન આઉટ કરી શકે નહીં, ભવિષ્યનો કોઈ ખર્ચ છે એ અગાઉથી પ્લાન કરી શકે નહીં. વાય? બિકોઝ એમને ખ્યાલ જ નથી કે એમની ઇન્કમ છે એ કેટલી થશે ફ્યુચરમાં. ફિક્સ્ડ ઇન્કમ એમની છે એ થશે નહીં. હિઝ ઇન્કમ ઇઝ ફ્લક્ચ્યુએટિંગ, મીન્સ એવર ચેન્જિંગ, રાઈટ? નેક્સ્ટ ઇઝ ઇન્કમ ઇઝ નોટ રિલેટેડ ટુ સેલ્સ. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ? સેલરી મેથડમાં તમારી ઇન્કમ એ તમારા સેલ્સ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે નહીં. whereas in case of commission method
ઇન્કમ ઇઝ ડાયરેક્ટલી રિલેટેડ ટુ ધ સેલ્સ. અહીંયા તો તમને કમિશન એટલે કે સેલરી પેજ કઈ રીતે થાય છે? ઓન ધ બેઝિસ ઓફ યોર સેલ્સ. સો ઇટ ઇઝ ડાયરેક્ટલી રિલેટેડ ટુ ધ સેલ્સ, રાઈટ? Next, difference number 8. In salary method, cooperation and unity among salesmen due to equal income. Over here, the income of the salesman is fixed well in advance. અહીંયા અગાઉથી જ બધાની સેલરી છે કેવી છે? ફિક્સ. સો એવું બને કે સેલ્સમેન વચ્ચે યુનિટી છે, કોઓપરેશન છે, સાથ સહકાર છે, એ પણ શું રહેશે? વ્યવસ્થિત, રાઈટ? લોકો વચ્ચે એકતા છે, વ્યવસ્થિત રીતે રહેશે, રાઈટ? Whereas in commission method, no unity and cooperation among salesmen due to unequal income. Over here, the income is varied according to the salesman. સેલ્સમેન પ્રમાણે બધાની ઇન્કમ કેવી હશે? અલગ અલગ, અનઇક્વલ હશે. એટલે બધા વચ્ચે ક્યારેય એકતા, યુનિટી છે કે કોઓપરેશન છે એ મેન્ટેન કરવું અહીંયા શું છે? ડિફિકલ્ટ. નેક્સ્ટ ડિફરન્સ. ઇન સેલરી મેથડ, કંપની કેન કીપ સેલિંગ એક્સપેન્સીસ અંડર કંટ્રોલ એન્ડ સ્ટેબલ. દેટ મીન્સ અહીંયા કંપની છે એમના સેલિંગ એક્સપેન્સીસ છે કંટ્રોલ કરી શકશે. વાય? બિકોઝ બધાની સેલરી છે ફિક્સ્ડ છે, સેલિંગ પણ કંટ્રોલેબલ મેનરમાં થતું હોય એટલે સેલિંગ એક્સપેન્સીસ છે એ પ્રોપરલી પ્લાન આઉટ કરીને કરી શકશે. Whereas in case of commission method, company cannot keep selling expenses under control. અહીંયા કંપની છે એમના સેલિંગ એક્સપેન્સીસ છે એ પ્રોપર રીતે કંટ્રોલ કરી શકે નહીં, રાઈટ? નેક્સ્ટ, વાય? બિકોઝ બધાનું સેલિંગ છે કેવું હશે? ડિફરન્ટ. તો અકોર્ડિંગલી સેલિંગ એક્સપેન્સીસ પણ કેવા હશે? અલગ અલગ. નેક્સ્ટ વન, નંબર 10. Necessity of strict control. Why? In salary method, strict control and supervision is required. The reason is that here the income of the salesman is fixed, whether he will sell or not. એ સેલિંગ કરે કે ન કરે, વધુ સેલિંગ થાય કે ઓછું સેલિંગ થાય, એમની સેલરી છે કેવી છે? ફિક્સ્ડ. સો સમટાઈમ્સ સેલ્સમેન વિલ બીકમ કેરલેસ ઓર કેરફ્રી. એ ક્યારેક કેરલેસ થઈ જાય, સેલિંગમાં એને ઇન્ટરેસ્ટ ન રહે, સો એનું વર્ક છે પ્રોપરલી ના કરે. સો એટ દેટ ટાઈમ સ્ટ્રિક્ટ કંટ્રોલ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. Whereas in case of commission method, no need of maintaining tight control. Why? Because એમને ખ્યાલ જ છે સેલ્સમેનને કે મને સેલરી વધુ અને સારી ક્યારે મળશે? ઇફ આઈ વિલ સેલ મોર. જો હું વધુ સેલ કરીશ તો. સો નો નીડ ઓફ મેન્ટેનિંગ અ સ્ટ્રિક્ટ કંટ્રોલ ઓવર ધેમ, રાઈટ? નેક્સ્ટ, difference number 11. In case of salary method, calculation of salary is straight and simple. Here the calculation is quite easier. Why? Because every month the salary is fixed. So company and salesman both can easily calculate and understand the all the matters. Whereas in case of commission method, commission calculation is not easy like salary method. As compared to salary method, the calculation of commission every month of every salesman is difficult for the company as well as for the salesman. હરેક મહિને બધા સેલ્સમેન કેટલું સેલિંગ કરે છે એમના ઉપરથી કમિશન કેટલું આપવું અને કેલ્ક્યુલેશન એ કેવી છે? ઇટ ઇઝ સમવોટ કોમ્પ્લેક્સ એઝ કમ્પેર્ડ ટુ ધ સેલરી મેથડ. નેક્સ્ટ, ડિફરન્સ નંબર 12. ઇન્ક્રીમેન્ટ ઇઝ ગિવન એઝ અ મીન ઓફ મોટિવેશન. અહીંયા તમે સેલ્સમેનને મોટિવેશન કઈ રીતે આપી શકો? વાય? બિકોઝ અહીંયા બધાની સેલરી છે કેવી છે? ફિક્સ. એટલે સેલિંગ વધારવું હોય તો મોટિવેશન કઈ રીતે આપી શકો? યુ કેન યુઝ ધ ઇન્ક્રીમેન્ટ એઝ અ ટૂલ ઓફ મોટિવેશન. તમે એને ઇન્ક્રીમેન્ટ તરીકે મોટિવેશન આપી શકો છો, રાઈટ? નેક્સ્ટ, ટેકનિક ઇઝ ઇટ સેલ્ફ મોટિવેટિંગ એઝ ઇન્સેન્ટિવ્સ આર ગિવન. અહીંયા કમિશન મેથડ પોતે જ કેવી છે? મોટિવેટિંગ. ઇટ સેલ્ફ ઇટ ઇઝ મોટિવેટિંગ. વાય? બિકોઝ સેલ્સમેનને જ ખ્યાલ છે કે જો એ સેલિંગ કરશે તો ને તો જ એ વધુ છે એ સેલરી મેળવી શકશે. સો he will get more incentives, allowances and bonus and commission and all. So this technique itself motivating, right? Next, number 13. In case of salary method, true and accurate sales figures provided by salesman. અહીંયા થશે શું? અહીંયા સેલ્સમેન ક્યારેય સેલ્સ ડેટા છે એ જાતે મેનિપ્યુલેટ કરશે નહીં. અનનેસેસરી પોતાનું સેલિંગ છે વધારે દેખાડવું, સેલિંગના જે ફિગર્સ છે, સ્ટેટિસ્ટિકલ ડેટા છે, એમાં ક્યારેય એ ચેન્જીસ ખોટા કરશે નહીં. સો ટ્રુ એન્ડ એક્યુરેટ સેલ્સ ફિગર્સ પ્રોવાઇડેડ બાય ધ સેલ્સમેન.
વાય? બિકોઝ એમને ખ્યાલ છે કે સેલિંગ ઓછું હોય કે વધારે એની સેલરીમાં કોઈ ચેન્જ થશે નહીં. Whereas in case of commission method, sometimes wrong sales figures provided to get more commission. અહીંયા એવું બની શકે કે વધુ સેલરી મેળવવા માટે સેલ્સમેન છે એ અનનેસેસરી રોંગ સ્ટેટિસ્ટિકલ ડેટા છે એ પ્રોવાઈડ કરે કંપનીને કે આ મહિને એકચ્યુઅલ સેલિંગ 5000 યુનિટ્સનું જ થયું હોય અને મેનિપ્યુલેટ કરીને ડેટા 6000નો બતાવે, રાઈટ? તો અહીંયા સેલિંગ ડેટા છે મેનિપ્યુલેટ છે થઈ શકે. નેક્સ્ટ, નંબર 14, salesmen are not interested to sell more. In the salary method, generally salesmen will become inactive or lazy, or we can say carefree. Why? Because he already knows whether he will sell or not. He will not, his salary will remain the fixed. So he is not interested or to find out the new and creative ideas to sell the more. Whereas in case of commission method, salesmen are interested to increase the sales. અહીંયા સેલ્સમેન જાતે જ છે ઇન્ટરેસ્ટેડ હશે, અલગ અલગ આઈડિયાઝ છે, વેઝ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરશે સેલિંગ વધારવા માટેના. એન્ડ લાસ્ટ ડિફરન્સ, ઇન સેલરી મેથડ ડઝ નોટ કન્સિડર ધ એફિશિયન્સી લેવલ ઓફ ધી સેલ્સમેન. અહીંયા સેલ્સમેન ન્યૂ છે, ફ્રેશર છે કે પછી એક્સપિરિયન્સ્ડ છે, એક્સપર્ટ છે, બધાની સેલરી છે કેવી છે? ફિક્સ. ઓર વી કેન સે કે તમે વધુ સેલિંગ કરો છો કે ઓછું સેલિંગ કરો છો એનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી. જે સેલ્સમેન વધુ એફિશિયન્ટ છે અને એવરી મંથ વધારે સેલિંગ કરે છે એની સેલરી પણ ફિક્સ છે, જ્યારે જે સેલ્સમેન ઓછું સેલિંગ કરે છે એમની સેલરી પણ કેવી છે? ફિક્સ. એટલે સેલ્સમેનની એફિશિયન્સી અહીંયા કન્સિડર થતી નથી. વેરેઝ ઇન કેસ ઓફ કમિશન મેથડ કન્સિડર્સ ધ વેરિયસ એફિશિયન્સી લેવલ ઓફ સેલ્સમેન. અહીંયા વધુ એફિશિયન્ટ સેલ્સમેન છે કે જે વધુ સેલિંગ કરે છે એમની સેલરી કેવી મળશે એને? વધારે. વેરેઝ ઇન કેસ ઓફ ધોઝ સેલ્સમેન હુ આર ઇનએફિશિયન્ટ કે જેનું સેલિંગ ઓછું છે એમને પણ સેલરી કેવી મળે? અહીંયા ઓછી, રાઈટ? સો અહીંયા સેલ્સમેનની એફિશિયન્સી છે એને કંપની છે એ કન્સિડર કરે છે. ચલો આ ડિફરન્સ છે સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ટોટલ 15 પોઈન્ટ્સ આર ધેર. ધીસ ડિફરન્સ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ વન. નોટ ડાઉન ધીસ. Right? Okay. Students, till now we completed 2 methods. Number 1, only salary method. Second one, only commission method. And then after we have seen the difference between these 2 methods. Now, our main and third method is salary plus commission method. We can say, students, this is one of the most ideal method to pay the remuneration every salesman. હરેક સેલ્સમેનને રેમ્યુનરેશન પે કરવા માટેની કદાચ સૌથી આઈડિયલ મેથડ હોય ઓર પોપ્યુલર મેથડ હોય તો એ છે સેલરી પ્લસ કમિશન મેથડ. વાય? બિકોઝ ફર્સ્ટ 2 મેથડ્સ છે એ બંનેની જે લિમિટેશન્સ છે એના જે ડ્રોબેક્સ છે એ તમે આ થર્ડ મેથડમાં રિમૂવ કરી શકો છો. કઈ રીતે? લેટ્સ સી. રીડ ધ પેરેગ્રાફ. ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ પોપ્યુલર મેથડ aims to remove the deficiency means khami, drawbacks of both the above methods. Both the methods means salary method and the commission method. બંનેની જે લિમિટેશન્સ છે એ તમે આ થર્ડ મેથડમાં રિમૂવ કરી શકો છો. This method provides benefits of both the above method. અહીંયા બંને મેથડના બેનિફિટ્સ લઈ શકશો. Here minimum amount fixed as salary. અહીંયા કોઈપણ સેલ્સમેન છે એમની મિનિમમ સેલરી છે એ ફિક્સ્ડ છે, રાઈટ? સો હિયર મિનિમમ અમાઉન્ટ ઓફ ફિક્સ્ડ એઝ સેલરી ઇઝ ગિવન પ્લસ કમિશન ઇઝ ઓલ્સો ગિવન એટ અ ફિક્સ્ડ રેટ. સેલરી તો મિનિમમ ફિક્સ છે, પ્લસ જો સેલ્સમેન છે વધુ સારું પરફોર્મ કરે છે તો તમે એમને કમિશન પણ પે કરો છો, રાઈટ? ફોલોઈંગ ટેકનિક્સ આર અડોપ્ટેડ ટુ ડિસાઇડ ધ મિનિમમ અમાઉન્ટ ઓફ સેલરી એન્ડ કમિશન રેટ. જનરલી આ ટેકનિકમાં, આ મેથડમાં કમિશન અને સેલરી બંને આપવા માટે તમે કઈ ટેકનિક યુઝ કરી શકો? ઓવર હિયર 3 sub methods are given or sub techniques are given, right? One by one we will discuss. First one is given straight salary plus commission method. અહીંયા આપણે આ ફર્સ્ટ ટેકનિક છે ડિસ્કસ કરીએ છીએ. This method is simple. Why? Because the salesmen are given a fixed minimum amount as a salary. એને ફિક્સ મિનિમમ અમાઉન્ટ મળશે એઝ અ સેલરી.
Even the commission is based on how much sales does the salesman get. અને એ સિવાય કમિશન પણ મળશે જે હશે એના સેલ્સ પર ડિપેન્ડન્ટ. કઈ રીતે? સ્ટુડન્ટ્સ, say for an example, every salesman will be paid 10,000 minimum fixed salary. Every month એને 10,000 ફિક્સ્ડ સેલેરી છે એ મળશે. પ્લસ જો એનું પરફોર્મન્સ, એનું સેલિંગ છે એ અમુક એના ટાર્ગેટ્સથી વધારે હશે તો એને આ 10,000 સિવાય એડિશનલ અમુક રેટથી કમિશન પણ એવું મળશે. રાઈટ? સો વી કેન સે સ્ટ્રેટ સેલરી પ્લસ કમિશન. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? રાઈટ? દેન આફ્ટર next is quota method. Quota method means what? Here the salesman has to sell and achieve the targeted sales level to get the decided minimum amount of salary. અહીંયા સેલ્સમેને સેલિંગ કઈ રીતે કરવાનું છે? તો કે કંપની એમને જે પણ સેલ્સ ટાર્ગેટ અસાઇન કરે છે અકોર્ડિંગલી ધ સેલ્સમેન હેઝ ટુ સેલ. ધ સેલ્સમેન હેઝ ટુ અચીવ ધીસ ટાર્ગેટ ટુ ગેટ ધ મિનિમમ અમાઉન્ટ ઓફ સેલરી. For example, the company has given the target of selling 2,000 units. કંપનીએ ટાર્ગેટ આપેલું છે કે તમારે 2,000 યુનિટ્સ છે સેલ કરવાના છે. જો સેલ્સમેન આ સેલ્સ ટાર્ગેટ અચીવ કરશે તો એને મિનિમમ અમાઉન્ટ ઓફ સેલરી કે જેની ફિક્સ્ડ છે એ તો મળશે જ. રાઈટ? અપાર્ટ ફ્રોમ ધ સેલ્સ ટાર્ગેટ, ફિક્સ્ડ રેટ ઓફ કમિશન ઇઝ ઓલ્સો ગિવન ઓન સેલ્સ એક્સિડિંગ ટાર્ગેટ્સ. દેટ મીન્સ આ 2,000 યુનિટ્સ સેલ કરશે એટલે એને મિનિમમ અમાઉન્ટ ઓફ સેલરી કે જેની ફિક્સ છે એ મળશે. પછી એ 2,000 યુનિટ્સથી ઉપર જેટલું પણ સેલિંગ કરશે, સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ એ ટોટલ સેલિંગ છે એ કરે છે 3,000 યુનિટ્સનું, તો 2,000 યુનિટ્સની જે એમની સેલરી ફિક્સ છે એ એને મળશે. પછી વધારાનું એ કેટલું સેલિંગ કરે છે? 2,000ની ઉપર 1,000 યુનિટ સેલ કરે છે તો આ 1,000 યુનિટ્સ પર એને એડિશનલ કમિશન છે એ પણ મળશે. રાઈટ? આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? રાઈટ? કે એમના ટાર્ગેટ્સ અચીવ કરશે એટલે એને મિનિમમ સેલરી છે મળશે અને અબવ ટાર્ગેટ્સ છે એટલે એટલું પણ સેલિંગ કરશે એના ઉપર એને શું મળશે? કમિશન. ઇઝ ધેટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? રાઈટ? બટ જનરલી ઓવર હિયર ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ ફિક્સ ધ સેલ્સ ટાર્ગેટ. અહીંયા તમારા માટે શું ડિફિકલ્ટ થઈ જાય હરેક સેલ્સમેન માટે કે એનો સેલ્સ ટાર્ગેટ એને કેટલો આપવું? રાઈટ? કારણ કે અકોર્ડિંગલી પછી એમની સેલરી છે ફિક્સ થશે. રાઈટ? નેક્સ્ટ, નંબર થર્ડ મેથડ ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ ડિક્રીઝિંગ સેલરી કમિશન મેથડ. જનરલી if the salary of the salesman is fixed at higher level, then the organization has to incur heavy expenses. જો કોઈ કંપની એ સેલ્સમેનની સેલરી છે એ ખૂબ હાઈ છે એ ફિક્સ કરે એટલે કે વધુ સેલરી છે એ ફિક્સ કરે તો કંપનીને ક્યાંક ને ક્યાંક વધુ એક્સપેન્સીસ છે કરવા પડે એમની સેલરી પાછળ. રાઈટ? કે જ્યારે સેલરી લેવલ કેવું ફિક્સ કરે છે? હાઈ. ઓન ધી ઓપોઝિટ સાઇડ, ઇફ ધ સેલરી ઇઝ ફિક્સ્ડ એટ અ લોઅર લેવલ, જો ખૂબ ઓછી સેલરી ફિક્સ કરે then the competent and skilled salesman will not be attracted. તો પછી જે ટ્રેન્ડ છે, એક્સપિરિયન્સ છે કે જે સક્ષમ સેલ્સમેન છે એને કંપની અટ્રેક્ટ કરી શકે નહીં. વાય? બિકોઝ સેલરી લેવલ કંપનીએ કેવું ફિક્સ કરેલું છે? લોઅર. સો ઇન ધીસ મેથડ, આ જે થર્ડ મેથડ છે એમાં કઈ રીતે ટેકનિક અડોપ્ટ કરે છે કંપની? ઇન ધીસ મેથડ ધ ઇનિશિયલ સેલરી ઓફ ધ સેલ્સમેન આર ફિક્સ્ડ એટ હાઈ લેવલ. અહીંયા સ્ટાર્ટિંગમાં સેલ્સમેનની સેલરી કેવી રાખવામાં આવે? હાઈ, વધુ રાખવામાં આવે. બિકોઝ ઇનિશિયલી ધ સેલ્સમેન આર ન્યૂ, ધે વિલ અર્ન લેસ કમિશન. કારણ કે કંપનીને ખ્યાલ છે કે સેલ્સમેન છે ન્યૂ છે, ફ્રેશર છે, એટલે સ્ટાર્ટિંગમાં એ વધુ સેલિંગ છે એ કરી શકે નહીં, હજી એની પાસે એ એફિશિયન્સી હોય નહીં, એટલે ઇનિશિયલી કંપની છે એમની સેલરી છે એ કેવી ફિક્સ કરશે? હાયર, કે જેથી કરી એમનું સેલિંગ ઓછું થાય તો પણ એને સેલરી છે ઇનફ મળી રહે. રાઈટ? Thereafter, the salary will reduce as the salesman will be able to sell more and earn more commission. અને પછી ધીમે ધીમે આફ્ટર સમ ટાઈમ એની સેલરી છે શું કરવામાં આવે? ફિક્સ્ડ સેલરી ઘટાડવામાં આવે. ક્યારે? કે જ્યારે કંપનીને લાગે કે નાવ ધ સેલ્સમેન ઇઝ એફિશિયન્ટ ઇનફ, હવે સેલ્સમેન છે એફિશિયન્ટ થઈ ગયા છે, હવે એનું સેલિંગ છે એ વધારી શકે છે.
એટલે હવે શું થશે કે સેલરી ઓછી કરી નાખશે, બટ હવે સેલ્સમેન છે એ સેલિંગ વધારે કરે છે એટલે એનું કમિશન શું થશે, વધી જશે. આ મેથડ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે? રાઈટ. સ્ટાર્ટિંગમાં જ્યારે ન્યૂ સેલ્સમેન છે, રાઈટ, ત્યારે એની સેલરી ફિક્સ કેવી કરે, હાયર. વાય? બિકોઝ ત્યારે વધુ સેલિંગ ન કરી શકે એટલે કમિશન એને કેવું મળશે, ઓછું. એટલે સેલરી હાયર એન્ડ કમિશન ઇઝ લોઅર. પછી જેમ જેમ સેલ્સમેન એ એફિશિયન્ટ થઈ જાય, સ્કિલ્ડ થઈ જાય અને વધુ સેલિંગ કરવા લાગે એટલે એનું કમિશન શું થશે, વધવા લાગશે. એટલે કમિશન વધશે એટલે એની સેલરી હવે શું કરવા લાગશે, ડિક્રીઝ, ઓછી કરશે. આ મેથડ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ટેકનિક છે, સમજાય છે? રાઈટ. સો these are the methods of salary plus commission technique. સેલરી પ્લસ કમિશન મેથડમાં આ 3 ટેકનિક તમારે સ્ટડી કરવાની છે. અગેન ઇન ડિટેલ ટેકનિક છે એ તમને ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલ છે સ્ટુડન્ટ્સ. રાઈટ. નાવ નેક્સ્ટ મેથડ નંબર 4, સેલરી, કમિશન, પ્રાઇસ, બોનસ એન્ડ પ્રોફિટ શેરિંગ પ્લાન. That means apart from salary and commission, the salesman will be paid all such benefits. એને એ સિવાય આ બધા બેનિફિટ્સ મળે, બોનસ મળે, પ્રોફિટ શેરિંગ પ્લાન એને ઓફર કરવામાં આવે, એટસેટ્રા. કઈ રીતે? લેટ્સ સી. ઇન ધીસ ટેકનિક ઓર ઇન ધીસ મેથડ, અપાર્ટ ફ્રોમ સેલરી એન્ડ કમિશન, સેલરી અને કમિશન સિવાય, the salesman is also given price, bonus and share from profit as per the work. આ મેથડ સિવાય સેલરી અને કમિશન તો એને મળશે જ આ મેથડમાં, બટ એ સિવાય એને શું મળશે તો કે અલગ અલગ પ્રાઇઝીસ મળે, બોનસ મળે અને પ્રોફિટમાં કંપનીનો જે પણ પ્રોફિટ થાય એમાંથી એને શેર આપવામાં આવે. જો એ એકદમ એક્સપર્ટ હોય, ટ્રેન્ડ હોય, તમારા પરમનન્ટ સેલ્સમેન હોય, રાઈટ, તો એને કંપની એમના પ્રોફિટમાં પણ શેર છે ઓફર કરે. રાઈટ, કે 1% ઓફ પ્રોફિટ છે સેલ્સમેનને આપવામાં આવે, એ રીતે. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? સો સેલરી અને કમિશન સિવાય આ એક્સ્ટ્રા બેનિફિટ્સ પણ આપવામાં આવે. રાઈટ. દેટ મીન્સ ઓન સ્પેશિયલ ઓકેઝન્સ prizes and bonus are given to stimulate and encourage the salesman. રાઈટ, કે જ્યારે કોઈ સ્પેશિયલ ઓકેઝન છે, કંપનીમાં કોઈ લાર્જ ઇવેન્ટ કન્ડક્ટ થઈ હોય, કંપનીની કોઈ એનિવર્સરી છે કે કોઈ ઓકેઝન છે, ત્યારે એને અલગ અલગ પ્રાઇઝીસ આપવામાં આવે, અટ્રેક્ટિવ બોનસ આપવામાં આવે. સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, મેની એમ્પ્લોઈઝ ઇન અ કંપની વિલ ગેટ ધ દિવાળી બોનસ, એને દિવાળી ઉપર બોનસ આપવામાં આવે, રાઈટ, એટસેટ્રા. નેક્સ્ટ, sometimes an efficient salesman is also given share in profit of company, which creates a permanent stimulation for salesmen. Even as I told you earlier, કે જે સેલ્સમેન ખૂબ એફિશિયન્ટ છે, ટ્રેન્ડ છે, એને કંપની લાંબા સમયે પ્રોફિટમાં પણ શેર છે ઓફર કરે. શેર ઇન ધ સેન્સ પ્રોફિટમાં પણ ભાગ. કઈ રીતે ભાગ આપવામાં આવે કે પ્રોફિટમાંથી 1% છે એ સેલ્સમેનને પે કરવામાં આવે, આપવામાં આવે. એનાથી સેલ્સમેન એક પરમનન્ટ છે સ્ટિમ્યુલેશન મળશે કંપનીમાં રહેવા માટેનું. રાઈટ. નેક્સ્ટ, due to the fast changing scenario, the thoughts towards human resources are changing and a more lenient policy is adopted. Nowadays students, તમે બીએમાં ક્યાંક ને ક્યાંક સ્ટડી કરેલ છે, મેનેજમેન્ટમાં સ્ટડી કરેલ છે કે ઇન ઓલ્ડ ટાઈમ ધ હ્યુમન બીંગ્સ આર કન્સિડર્ડ એઝ અ લેબરર્સ. એને લેબરર્સની જેમ ટ્રીટ કરવામાં આવતા, એમની પોતાની જે નીડ્સ છે, વોન્ટ્સ છે એ પૂરી સેટિસ્ફાઈ ન કરવામાં આવતી, અથવા તો એમનું એક્સપ્લોઇટેશન થતું. બટ ઇન નાવડેઝ, ડ્યુ ટુ ધ ફાસ્ટ ચેન્જિંગ સિનારિયો એન્ડ ટેકનોલોજીકલ એડવાન્સમેન્ટ, ધ હ્યુમન રિસોર્સિસ આર નાવ કન્સિડર્ડ એઝ ધી અસેટ ઓફ ધ કંપની. એને કંપનીની એક અસેટ તરીકે કન્સિડર કરવામાં આવે. રાઈટ. અને એને વધુ સારી રીતે કઈ રીતે સાચવી શકાય, એને વધુ સારી રીતે કઈ રીતે તમે હેન્ડલ કરી શકો, એના માટેની તમે એક સ્ટ્રેટ પોલિસી છે એ પણ ફ્રેમ કરી શકો છો. વાય? બિકોઝ નાવડેઝ ઇટ ઇઝ વેરી એસેન્શિયલ ટુ ગેટ ધ કોઓપરેશન ઓફ ધી સેલ્સમેન. ચલો, આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ મેથડ છે એ ક્લિયર થાય છે? ધીસ ઇઝ ધી મેથડ નંબર 4. નેક્સ્ટ વન ઇઝ મેથડ નંબર 5, મલ્ટિપ્લિકેટિવ ટેકનિક. મલ્ટિપ્લિકેટિવ ટેકનિક મીન્સ અહીંયા એક પોઈન્ટ્સ છે કંપની તરફથી સેલ્સમેનને આપવામાં આવે અને એમના પોઈન્ટ્સ પરથી એમની સેલરી છે એ ફિક્સ થાય.
કઈ રીતે? લેટ્સ સી. This is not so popular method. Different marks or points are given for every sales functions of salesman. આ મેથડ હજુ એટલી બધી પોપ્યુલર છે નહીં, બટ આ ટેકનિકમાં કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે થાય સેલ્સમેનના સેલરીની? અહીંયા સેલ્સમેનને જેમ જેમ એ સેલિંગ કરતા જાય અકોર્ડિંગલી એમને એક માર્ક્સ આપવામાં આવે, પોઈન્ટ્સ આપવામાં આવે કે તમે જેમ જેમ સેલિંગ કરો છો એ રીતે તમને પોઈન્ટ્સ છે આપવામાં આવે, તમને માર્ક્સ છે આપવામાં આવે, રાઈટ? ફર્સ્ટ પોઈન્ટ, હિયર સેલ્સ ફંક્શન્સ ઇન્ક્લુડ કોન્ટેક્ટિંગ ધ કસ્ટમર્સ. અહીંયા સેલ્સમેને જનરલી કયા ટાસ્ક પરફોર્મ કરવાના હશે? સેલ્સમેને કયું વર્ક કરવાનું હશે સેલિંગ રિલેટેડ? તો કે કસ્ટમર્સના કોન્ટેક્ટ કરવા, ટુ બ્રિંગ સોલ્યુશન ટુ કસ્ટમર પ્રોબ્લેમ, to contact new customers, to sell new or complex products, and to contact existing customers, etc. કસ્ટમર્સને કોન્ટેક્ટ કરવા, એમની સાથે કોન્સ્ટન્ટ ટચમાં રહેવું, એમના પ્રોબ્લેમ્સનું સોલ્યુશન આપવું, ન્યૂ કસ્ટમર્સને અટ્રેક્ટ કરવા, all these functions are included. Next, the price of every point or mark is decided. હર એક પોઈન્ટ और હર એક માર્કની એક પ્રાઇસ છે કંપની નક્કી કરે. At last, total marks achieved by the salesman is multiplied with the related prices. પછી લાસ્ટમાં શું થશે કે સેલ્સમેને જેટલા પણ પોઈન્ટ્સ મળેલા છે એ પોઈન્ટ્સને હરેક પોઈન્ટની પ્રાઇસ સાથે શું કરવામાં આવે? મલ્ટીપ્લાય. કઈ રીતે? પે અટેન્શન હિયર. હિયર વન એક્ઝામ્પલ ઇઝ ટેકન. ફોર એક્ઝામ્પલ, ટોટલ પોઈન્ટ્સ ઓફ અ સેલ્સમેન ઇઝ 250. એક મહિનામાં સેલ્સમેન જે રીતે સેલિંગ કરે છે, કસ્ટમર્સને કોન્ટેક્ટ કરે છે, એ રીતે એને પોઈન્ટ્સ મળતા જશે. એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ મંથ એના ટોટલ પોઈન્ટ્સ થાય છે 250. પ્રાઇસ ફોર ઈચ પોઈન્ટ ડિસાઇડેડ બાય ધ કંપની ઇઝ ₹10. હરેક પોઈન્ટની કંપનીએ પ્રાઇસ ડિસાઇડ કરેલ છે 10 રૂપીસ. સો ટોટલ સેલરી રિસીવ્ડ બાય ધ સેલ્સમેન ઇક્વલ ટુ ટોટલ સેલરી કેટલી મળશે સેલ્સમેનને? તો કે આ સેલ્સમેનના પોઈન્ટ્સ કેટલા છે? ટોટલ 250 પોઈન્ટ્સ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ મંથ. મહિનો પૂરો થાય ત્યારે એના ટોટલ પોઈન્ટ્સ થાય છે 250 મલ્ટીપ્લાય પર પોઈન્ટ પ્રાઇસ કેટલી છે? 10 રૂપીસ. સો મલ્ટીપ્લાય બાય 10 રૂપીસ. સો ટોટલ સેલરી રિસીવ્ડ બાય ધ સેલ્સમેન વિલ બી 2500 રૂપીસ. આ ટેકનિક ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? ફોર એવરી સેલ્સ ફંક્શન હિયર ધ સેલ્સમેન વિલ બી ગિવન ધ પોઈન્ટ્સ, રાઈટ? નેક્સ્ટ, ઇવન લેસ માર્ક્સ ઓર પોઈન્ટ્સ આર ગિવન for any mistakes of salesman. On the contrary, students, જો સેલ્સમેન કોઈ મિસ્ટેક કરે તો એના જે પોઈન્ટ્સ છે એ કટ પણ કરવામાં આવે. અને મિસ્ટેક કઈ ટાઈપની કરે? લાઈક સેલ્સ રિટર્ન, સેલ્સ જે કરે છે રિટર્ન થાય, કમ્પ્લેન આવે કસ્ટમર્સ તરફથી, રોંગ પ્રેઝન્ટેશન ઇન રિપોર્ટ્સ, રિપોર્ટ્સમાં એ ક્યાંય અનનેસેસરી કે ફેક ડેટા છે એ પ્રેઝન્ટ કરે, રાઈટ? તો આવી કોઈ પણ મિસ્ટેક થાય તો એના પોઈન્ટ્સ છે એ કટ પણ કરવામાં આવે. સપોઝ 250 પોઈન્ટ્સ છે એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ મંથ, ક્યાંક ને ક્યાંક એવું રિવિલેશન થાય છે કે એ સેલ્સમેને ક્યાંક મિસ્ટેક કરેલ છે, કેલ્ક્યુલેશન બરાબર નથી, તો એના 5 પોઈન્ટ્સ છે આમાંથી શું કરવામાં આવે? કટ. તો એના પોઈન્ટ્સ કેટલા થઈ જાય? 245. પછી એમની સેલરી કેટલી મળે એને? 2450 રૂપીસ. દેટ મીન્સ એના પોઈન્ટ્સ છે કટ પણ કરવામાં આવે. Last, this method is rational but difficult to operate as it is difficult to determine marks for every sales function. Very important students, practically જોવા જોઈએ તો આ મેથડ છે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી એ શું છે? ડિફિકલ્ટ. વાય? બિકોઝ તમે જેટલા પણ સેલિંગ ફંક્શન છે હરેકના તમારે માર્ક્સ છે ડિસાઇડ કરવા પડે કે સેલિંગ કરો છો તો એના આટલા માર્ક્સ, કોન્ટેક્ટ કરો છો કસ્ટમરને તો એના આટલા માર્ક્સ, પછી ન્યૂ કસ્ટમર્સ તમે લઈને આવો છો તો એના આટલા માર્ક્સ. ઓન ધી કોન્ટ્રરી, જો કોઈ મિસ્ટેક કરો છો તો એના આટલા માર્ક્સ કટ થશે. એન્ડ અબોવ ઓલ કે હરેક પોઈન્ટ, હરેક માર્કની પ્રાઇસ છે એ કંપનીએ નક્કી કરવી પડે, રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ફોર ધ કંપની ટુ ડિટરમાઇન ધ માર્ક્સ ઓફ એવરી સેલ્સ ફંક્શન. ચલો આ મેથડ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? નાવ ધ લાસ્ટ ટેકનિક ઓફ રેમ્યુનરેશન ઇઝ other allowances. What is the meaning of allowances? આની પહેલાં પણ તમને એક્સપ્લેન કરેલ છે. ચલો યાદ કરો સ્ટુડન્ટ્સ, અલાઉન્સીસ એટલે શું? અલાઉન્સીસ મીન્સ અપાર્ટ ફ્રોમ સેલરી
If the salesman is given any other cash benefits, સેલરી સિવાય જો સેલ્સમેનને બીજા કોઈ કેશમાં બેનિફિટ્સ છે આપવામાં આવે, then that is known as allowances. તો એને તમે શું કહો છો? allowances, right? Read over here. Here the salesman get regular amount as compensation or salary from the company. અહીંયા સેલ્સમેનને રેગ્યુલર ફિક્સ્ડ ઇન્કમ એઝ અ સેલરી એ કંપની તરફથી મળશે. અપાર્ટ ફ્રોમ ધીસ, he or she is also given some allowances to perform duties effectively. સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા સેલ્સમેનને સેલરી તો મળશે જ એવરી મંથ ફિક્સ્ડ, રાઈટ, પણ એ સિવાય એને બીજા કેટલાક બેનિફિટ્સ પણ આપવામાં આવે ઇન ફોર્મ ઓફ અલાઉન્સીસ. અલાઉન્સીસના ફોર્મમાં એને બીજા કેટલાક બેનિફિટ્સ પણ આપવામાં આવે કે જેથી કરી પોતાની ડ્યુટીઝ છે, પોતાની જે ફંક્શન્સ છે એ વધુ સારી રીતે પરફોર્મ કરી શકે. કઈ રીતે? Read the point. Sometimes a leading salesman may given house rent allowance or accommodation as a source of inspiration. That means કોઈ એવા હેડ ઓફ ધી સેલ્સમેન છે, રાઈટ, કે સેલ્સ એક્ઝિક્યુટિવ છે, એને કંપની તરફથી હાઉસ રેન્ટ અલાઉન્સ આપવામાં આવે. દેટ મીન્સ કે એ જે ઘરમાં રહે છે એ ઘરનું રેન્ટ છે એ કંપની પે કરે, રાઈટ, કે એવરી મંથ કંપની તરફથી એને 10,000નું હાઉસ રેન્ટ અલાઉન્સ મળે, રાઈટ. પછી એ રેન્ટ ઉપર રહેતા હોય કે ન રહેતા હોય, બટ કંપની તરફથી એને એવરી મંથ હાઉસ રેન્ટ અલાઉન્સ છે મળે. ઓર અકોમોડેશન. અકોમોડેશન મીન્સ કે રેન્ટ નથી મળતું પણ કંપની તરફથી રહેવા માટે એને એક ક્વાર્ટર કે ઘર જ આપવામાં આવે કે જ્યાં એ સેલ્સમેન રહી શકે. સો ફ્રોમ ધ કંપની હી મે ઓલ્સો ગિવન ધ લિવિંગ ફેસિલિટી, અકોમોડેશન ફેસિલિટી, રાઈટ. નેક્સ્ટ, traveling salesmen are given traveling allowance, hotel lodging, food charges, etc. Sometimes vehicle is also provided to perform the duties. From the company, traveling salesmen will be given the traveling allowances. That means કંપનીના આવવા જવાનો જે ખર્ચ છે, ટ્રાન્સપોર્ટેશન એક્સપેન્સ છે, એ કંપની પે કરે. પછી જે ટાસ્ક માટે કે જે કામ માટે જાય છે ત્યાં આઉટ ઓફ સિટી કે આઉટ ઓફ સ્ટેટ, ત્યાંના એકોમોડેશનના એટલે કે રહેવાના હોટેલ ચાર્જીસ છે એ પણ કંપની પે કરે. ત્યાંના જે એના ફૂડ ચાર્જીસ છે એ પણ કંપની પે કરે. ઇવન સમટાઈમ્સ વ્હીકલ ઇઝ ઓલ્સો પ્રોવાઇડેડ ફોર ધ સેલ્સમેન. વ્હીકલ્સ પણ એને આપવામાં આવે, કાર કે એ રીતે. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? નેક્સ્ટ, they are also given entertainment allowance to relieve the stress, enjoy the profession. Facility of membership in leading clubs are also provided. Even sometimes for the stress free atmosphere or for the enjoy the profession, કે કોઈ પણ સેલ્સમેન છે એનું પ્રોફેશન વધુ સારી રીતે એન્જોય કરી શકે એટલે કંપની તરફથી ક્યારેક ક્યારેક એને એન્ટરટેનમેન્ટ અલાઉન્સ પણ આપવામાં આવે. કે સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ પર મંથ એને 2,000 રૂપીઝ એન્ટરટેનમેન્ટ અલાઉન્સ મળે છે. એટલે કે એનો યુઝ એ ક્યાંય પણ કરી શકે પોતાના એન્ટરટેનમેન્ટ પર્પઝ માટે, રાઈટ. પછી એ મૂવી ટિકિટ્સ જોવા જાય કે કોઈ થીમ પાર્કમાં જાય, વોટ એવર, બટ એનો યુઝ છે એન્ટરટેનમેન્ટ માટે કરી શકે. ઓર કંપની તરફથી કોઈ ટ્રીપ ઓફર કરવામાં આવે વિથ ફેમિલી એને કોઈ એવા ટ્રાવેલિંગ પ્લેસ પર ટ્રીપ ઓફર કરે કંપની. ઓર કોઈ એવા ક્લબ્સ છે સારા એવા, એની મેમ્બરશિપ છે એ કંપની આપે, એટસેટ્રા, કે જ્યાં એને પ્રોપર એન્ટરટેનમેન્ટ છે મળી શકે. નેક્સ્ટ, generally customers are affected by the salesman's personality, dressing style, mannerism, etc. So companies try their best to provide certain benefits to the salesman. Generally કોઈ પણ કસ્ટમર છે, before the conversation start, always customer will notice the dressing and personality of the salesman. કોઈ પણ કન્વર્સેશન સ્ટાર્ટ થાય એ પહેલાં કસ્ટમર છે શું નોટિસ કરે? ધ પર્સનાલિટી એન્ડ ડ્રેસિંગ સ્ટાઇલ એન્ડ મેનરિઝમ ઓફ એવરી સેલ્સમેન, રાઈટ. એટલે કંપની તરફથી એને સારામાં સારી રીતે એવું બની શકે કે એને ડ્રેસ કોડ આપવામાં આવે, કંપની તરફથી બીજા કેટલાક બેનિફિટ્સ છે આપવામાં આવે, કંઈક પ્રોપર બેગ્સ છે આપવામાં આવે કે જેમાં એ ગુડ્સ છે લઈ જઈ શકે, કંપનીના ટેગ્સવાળા કોઈ અધર પાઉચીસ છે, બેગ્સ છે, એ બધું ઓફર કરવામાં આવે. સો ધીસ બેનિફિટ્સ આર ગિવન ટુ ધ સેલ્સમેન. So though all these are known as the other allowances, right? ચલો આ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? ટોટલ how many techniques are there? Total 6 techniques of compensation payment, that means remuneration payment are there. First, only salary method. આપણે મેથડ અને એના બેનિફિટ્સ અને લિમિટેશન બંને ડિસ્કસ કરેલ છે.
Then after, second one is only commission method, which is divided in two parts. Again, બંનેની જે સબ મેથડ્સ છે એ ડિસ્કસ કરી અને આ સેકન્ડ મેથડના બેનિફિટ્સ અને લિમિટેશન્સ છે એ જોયા. દેન આફ્ટર થર્ડ વન સેલરી પ્લસ કમિશન મેથડ. એમાં પણ સ્ટુડન્ટ્સ ત્રણ ટેકનિક છે એ ત્રણેય આપણે ડિસ્કસ કરી, રાઈટ. ફોર્થ વન સેલરી, કમિશન, પ્રાઇસ, બોનસ એન્ડ પ્રોફિટ શેરિંગ પ્લાન. And next, multiplicative techniques, which depends on the points or marks. And the last one is other allowances. ચલો ટેકનિક્સ છે રેમ્યુનરેશનની એ બધી સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ. ઓવર હિયર વી આર એન્ડિંગ વિથ ધ ફર્સ્ટ ચેપ્ટર. અહીંયા તમારું આ ફર્સ્ટ ચેપ્ટર છે યુનિટ નંબર 4નું, એ આપણે એન્ડ કરીએ છીએ, રેમ્યુનરેશન ઓફ સેલ્સમેન. આ ત્રણ જ ટોપિક ઇન્ક્લુડ કરેલા છે, રાઈટ. ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ કેરફુલી. Thank you very much and have a nice day.